اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے, آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے, آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے, کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی, وہ جی فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں, AC لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا صحیح, معمولی صحیح, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے, اس کا سارا خاندان میرا. میں آپ سے اپیل, میری بات سن رہا نا, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو, اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے, وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے, تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں, اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں کہ میں نے اس کو ایک ٹیلی فون کیا. سر مس ہینڈلنگ کا ذمہ دار آپ سے قرار دیں گے, پولیس کو دیں گے یا صاحب کو وائس چانسلر کو؟ آخر یہ کوئی پہلی دفعہ تو واقعہ رپورٹ ہوا نا سر. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو, آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو, کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی, یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کیا توقع کرتی ہو تم اس یونیورسٹی میں؟ آپ کے خیال میں کوئی اخلاقیات کی قدریں ہوں گی؟ یہ کہنا کتنا آسان. اچھا احسان جان فرض کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا فرد ہے, 1 منٹ کے لیے مان لیں, کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ اگر اس نے جرم کیا تو بھگتے. میرے ساتھ تو اس کو بھاولپور چھوڑے ہوئے تو اس کو 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال کا بھی حساب میرے سے لینا ہے آپ نے. مجھے ایک بات کا جواب دے دو میرے بھائی, اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے. پروگرام کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کو کون بتا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے, کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی سچی, جھوٹی سچی. ہاں, کیا آپ سمیت کن لوگوں کو سو کریں گے یا صرف ہم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سو کرنے کا ارادہ ہے؟ بھائی جان یہ تو میں نے تو دیکھو نا, میرے وکیل ہیں, ایک جو میں نے جوڈیشل کمیشن کا ہے وہ شاید آپ تک پہنچتی ہوگی, نہیں تو تقسیم کرو یار سب کو ایک کاپی. وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ آپ بھول جاؤ, مجھے اس کی انکوائری چاہیے, اور ہائی کورٹ کے ایک جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائیں اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کریں. یار جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا, ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہیں, وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے, اس کے پاس ہیں, کوئی اور ہیں, وہ لے آئیں یار, میں تو ویلکم کروں گا, لائیں. میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا, میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے بھاولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی, مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. کراچی سے انیشیٹ ہوتی ہے, اس کی بیوی کی اور اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتی ہے, ایک تیسری عورت شامل ہوتی ہے, ان دونوں نے ایک مطلب آپس میں کمپٹیشن کرنے کے لیے, ایک اس کی بیوی تھی, دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں, ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے. اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. پہلی بات یہ, اب جو ملزم بھی پکڑا جائے گا منشیات بیچتے ہوئے, کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. تو آپ یہ کہہ دو گے کہ جناب یہ کیونکہ یہ وہاں سے ہے, پہلی بات تو یہ
दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम दिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुनें, बड़े गौर से सुनें। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना। उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है। उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद करें। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, वो चांसलर हैं, वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जी क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता जी। अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए, लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं, मुझे दुख हुआ है आपके रवैये। उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते, यार एक फोन कॉल कर लेते, आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजरा है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहा है, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही अपनी मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस कर लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की ज़िंदगियाँ, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर 7 में अगर उसमें 65-70 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फरवा दूं, इसकी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा हर हालत में, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कब, ये ज़रा तहकीकात मुकम्मल हो, उसके बाद मैं इनको कहूँगा आ जाओ भाई अब तुम इन बातों का जवाब दो। फिर आपको पता लगेगा कि मिर्चें लगना किसको कहते हैं। फिर इन्होंने कहना हो ये तो हमारी जातियात पर हमले हो रहे हैं, ये तो हमारी, इससे बड़ा हमला कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। और इंशाअल्लाह ताला ये म्यूजिक फेस करेंगे। मैंने कभी किसी को गलत बात पर माफी नहीं दी, मैं उसका पीछा करता हूँ। जितने जो पहुंची, किस तरीके से पहुंचाई गई, आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो वल्लाह बाखुदा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार वो बच्चियां, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, वो कहता है चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ, आप सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करना चाह रहे थे। आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं, मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं। और मैंने जिस दिन, ये भी मैं अपने मुखालफीन को बता दूं, जिस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूं, मैं आपको जानता हूं, अंदर बाहर से जानता हूं, आपकी औकात जानता हूं, जहां से आप शुरू हुए थे, मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूं। अपनी दर्जा समझकर पूरा किया। और मुझे कितने दुख के साथ है कि किसी को ये भी, बस तारिक चीमा भाग गया, तारिक चीमा छुप गया, तारिक चीमे को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया,
طارق چیمے کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی